안녕하십니까? 영어 읽기와 쓰기 B클래스 2주차 첫 번째 동영상 강의를 시작하겠습니다. 다음은 영어 읽기와 쓰기 교재입니다. 교재 주문은 잘 하셨나요? 파란색으로 표시된 텍스트의 타이틀과 숫자 2, 실수하지 않도록 잘 확인하고 주문하시기 바랍니다. 교재 주문처는 저희 대학 국내 서점입니다. 유닛 1의 타이틀은 Lifestyles, 다양한 생활 방식들입니다. 먼저 이 유닛의 학습 목표 살펴볼까요? You will learn to describe your hobbies and interests. Use adverbs of frequency. Use pictures, titles, and headings to predict what a text will be about. 취미와 관심사에 대해 설명하는 방법과 빈도 부사에 대해 학습하고 하나의 텍스트가 어떤 내용을 담고 있는지에 대해 예측하기 위해 그림, 타이틀, 제목과 같은 것들을 사용하는 방법에 대해 배우게 됩니다. 그럼 각각의 유닛은 어떻게 구성되어 있을까요? Vocabulary, Grammar, Reading and Writing. 단어, 문법, 그리고 영어 읽기와 쓰기라는 교과목에 부합하도록 읽을 거리가 주어지고 이를 토대로 라이팅을 연습할 수 있습니다. 자, 그럼 유닛 1의 단어부터 살펴볼까요? 먼저 네이티브의 발음으로 단어를 듣고 의미를 확인해 보도록 하겠습니다. Workout. Shopaholic. Hang out. Sports fan. Be fascinated by. Build robots. Internet addict. Ride a bike. 잘 들어보셨나요? 그럼 단어의 의미 살펴보도록 하겠습니다. Workout, 운동 또는 운동하다. Shopaholic, 쇼핑을 좋아하는 사람을 가리키는 단어입니다. Hang out, 사람들과 시간을 보내다. Sports fan, 해석이 필요 없겠지요? Be fascinated by, 무엇에 매료되다. Build robots, 로봇을 만들다. Internet addict, 인터넷 중독자 혹은 마니아 정도가 좋겠네요. Ride a bike, 자전거를 타다. 이번에는 의미를 생각하면서 내용 다시 한번 들어볼 텐데요. 그냥 듣지만 마시고 따라 읽어보시기 바랍니다. Please repeat along while you listen. Workout. Shopaholic. Hang out. Sports fan. Be fascinated by. Build robots. Internet addict. Ride a bike. 자, 그럼 이번에는 이러한 단어들이 문장 내에서 어떻게 쓰이는지 문제를 통해 살펴보도록 하겠습니다. Choose the correct answer. Number 1. A or an blank spends too much time on the internet. 무엇은 인터넷에 너무 많은 시간을 사용한다. 정답은 정답은 A번 인터넷 애딕트입니다. 요즘은 남녀노소 누구나 할 것 없이 인터넷, 핸드폰, 우리가 흔히 말하는 SNS에 중독되어 있지요. 그렇다면 나는 SNS 중독이야. 영어로 어떻게 표현할까요? I'm addicted to SNS 라고 하면 외국인들 못 알아듣습니다. 네, I'm addicted to social media. I'm addicted to social media 라고 해야 채팅, 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 중독이구나 바로 알 수 있습니다. 그럼 이 표현 매우 유용하겠지요? I'm addicted to social media. 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 다음, number 2. Jenny spends too much money at the mall. 제니는 몰에서 아주 많은 돈을 쓴다고 합니다.
She is a real blank. 그녀를 뭐라고 하면 좋을까요? 정답. 네, 정답은 shopaholic 이 되겠네요. 다음, number 3. The park is not far, 죄송합니다. The park is not far away. 공원이 멀지 않으니 let's plan to get there. 거기까지 무엇 합시다. 정답은 네, 정답 ride our bikes가 되겠네요. 이번에는 spend와 관련해서 유용한 표현들 잠시 연습해 보도록 하겠습니다. 강의실에 있었다면 옆에 앉아있는 학우들과 짝을 지어서 질문하고 대답하고 연습했을 텐데 많이 아쉽지요? 그래서 제가 하나의 질문에 대한 샘플 답안을 여러 개 준비했으니 잘 살펴보시고 여러분 자신의 답도 함께 만들어보는 연습 꼭 해보시기 바랍니다. 샘플 표현을 많이 연습해서 자기 것으로 만들어두면 라이팅뿐 아니라 스피킹과 컨버세이션도 잘 할 수 있게 됩니다. 먼저 당신은 여가 시간에 무엇을 하나요? 라고 질문하면 I spend a lot of time ing를 써서 나는 뭐뭐 하는데 많은 시간을 보냅니다 라고 대답할 수 있는데요. 하단에 제시된 질문과 답변 연습해 볼까요? What do you do in your free time? 당신은 여가 시간에 무엇을 하나요? I spend a lot of time chatting online. 저는 온라인으로 채팅하는데 많은 시간을 보냅니다. What do you do in your free time? 당신은 여가 시간에 무엇을 하나요? I spend a lot of time playing computer games. 저는 컴퓨터 게임을 하는데 많은 시간을 보냅니다. What do you do in your free time? 당신은 여가 시간에 무엇을 하나요? I spend a lot of time watching movies. 저는 영화 보는데 많은 시간을 보냅니다. What do you do in your free time? I spend a lot of time cooking and working out. 저는 요리와 운동하는데 많은 시간을 보냅니다. What do you do in your free time? I spend a lot of time shopping. 저는 쇼핑하는데 많은 시간을 보냅니다. What do you do in your free time? I spend a lot of time surfing the web. 저는 인터넷 웹서핑을 하는데 많은 시간을 보냅니다. Now, answer the question about yourself. What do you do in your free time? 이번에는 박스 안에 제시된 단어들로 문장을 완성해 보도록 하겠습니다. Complete the sentences using the words from the box. I spend a lot of time online. 저는 온라인상에서 많은 시간을 보냅니다. Yes, I'm a or on blank. 네, 저는 무엇입니다. 정답은 네, 정답은 internet addict가 됩니다. 이어서 I blank all the information online. 저는 온라인상에서 모든 정보를 무엇 합니다. 빈칸에 들어갈 정답은 네, 정답은 온라인상의 모든 정보에 매료된다 라는 의미로 am fascinated by 라고 쓰시면 될 것 같습니다. 다음 문장 보겠습니다. However, I still like to blank with my friends. 하지만 저는 여전히 친구들과 무엇 하는 것을 좋아합니다. 3번에 들어갈 정답은 정답은 hangout이 되겠네요. 이어서 I am going to meet Bill now. 저는 지금 빌을 만나러 가고 있는 중인데요. Bill likes to blank. 빌은 무엇 하는 것을 좋아합니다. I am amazed by the things he can make them do. 나는 빌이 그것들을 가지고 할 수 있는 일에 놀랍니다. 정답은 정답은 build robots입니다. 이어서 Henry is a blank. He likes to play and watch sports. 헨리는 무엇입니다. 그는 스포츠를 직접 하고 보는 것도 좋아합니다. 5번에 들어갈 정답은 정답은 스포츠 팬입니다.
이어서 he also takes good care of his body. 헨리는 또한 그의 몸도 아주 잘 관리합니다. We will get together after he's done blank. 그가 무엇이 끝나고 나면 우리는 함께 시간을 보낼 예정입니다. 빈칸에 들어갈 정답은 무엇일까요? 마지막 문제 정답 working out입니다. 다음은 grammar 파트입니다. 이번 유닛에서는 빈도부사 adverbs of frequency에 대해 배워보도록 하겠습니다. Adverbs of frequency tell how often or frequently something is done. 빈도부사는 어떤 일이 얼마나 자주 행해졌는지를 이야기할 때 사용하는 부사입니다. 빈도부사의 예는 다음과 같습니다. always, usually, frequently, generally, never, normally, occasionally, often, rarely, regularly, seldom, sometimes. 이와 같은 부사들을 빈도부사라고 합니다. 빈도부사는 그 위치가 매우 중요한데요. 첫 번째, appears between the subject and the main verb. 빈도부사의 위치는 주어와 일반 동사 사이, 즉 일반 동사 앞에 위치합니다. 예를 들면 Jack rarely chats online. 잭은 온라인상으로 채팅을 거의 하지 않는다. 여기에서 rarely라는 빈도부사는 주어 잭과 chat라는 일반 동사 사이, 즉 일반 동사 앞에 위치한 것을 볼 수 있습니다. 다음 두 번째, appears after the verb be. 비동사 뒤에 위치합니다. 예를 들면 Cindy is never late. Cindy는 결코 늦는 법이 없습니다. 여기에서 비동사 뒤에 빈도부사인 never가 위치해 있습니다. 빈도부사는 그 의미를 쓰는 것도 중요하지만 위치가 아주 중요합니다. 반드시 빈도부사의 위치를 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 그럼 빈도부사의 내용 얼마나 잘 이해했는지 확인하는 문제를 풀어볼 텐데요. 다음 각각의 문장에는 같은 빈도부사가 2개씩 표시되어 있습니다. 잘못된 자리에 있는 빈도부사를 찾아 문장을 바르게 고쳐볼까요? 문제를 풀기 전 먼저 빈도부사의 위치, 일반 동사 앞에, 그리고 비동사 뒤 기억하시기 바랍니다. 그럼 number 1, I don't usually buy usually things at the shopping mall. 이 문장을 바르게 고치면 어떤 문장이 될까요? 네, 틀린 자리에 위치한 빈도부사를 지우고 문장을 바르게 고쳐서 읽어보면 I don't usually buy things at the shopping mall 이 되겠네요. 일반 동사인 buy 앞에 usually라는 빈도부사가 위치해 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 다음 number 2, we often are often tired after yoga class. 자, 이 문장 바르게 고쳐볼까요? 네, 정답은 we are often tired after yoga class가 됩니다. 다음 number 3, he never chats with his friends late at night. 자, 이 문장 바르게 고쳐볼까요? number 3의 정답 센텐스는 he never chats with his friends late at night이 됩니다. 다음 number 4, he always is always home on Sundays. 자, 이 문장도 정답 확인해 보도록 하겠습니다. 네. number 4의 정답 센텐스는 he is always home on Sundays. 비동사 뒤에 빈도부사가 위치한 것을 확인하실 수 있습니다. 다음 number 5, Steve and Mina normally practice normally playing the piano. 자, 이 문장도 맞는 문장으로 바꿔볼까요? Number 5의 정답 센텐스는 Steve and Mina normally practice playing the piano가 됩니다. 역시 일반 동사 앞에 normally라는 빈도부사가 위치해 있습니다. 다음 마지막 문제 number 6. Betty regularly collects regularly coins from around the world. 자,
역시 정답 센텐스는 number 6에 맞는 죄송합니다. 올바른 센텐스는 Betty regularly collects coins from around the world가 됩니다. 역시 collect라는 일반 동사 앞에 regularly라는 빈도부사가 위치해 있습니다. 이상으로 빈도부사의 위치와 관련해서 문제를 풀어보았습니다. 자, 이번에는 우리가 양, quantity, 기간 또는 길이, duration, 빈도, frequency를 나타낼 때 사용하는 표현들에 대해 배워보도록 하겠습니다. When we want to know the quantity of something, we ask questions starting with how much, how many. 우리가 일반적으로 어떤 것에 대한 quantity, 양을 알고 싶을 때에는 우리는 how much 혹은 how many로 시작합니다. For the length or duration of an action, we use how long. 어떤 행위의 길이 또는 기간을 묻고 싶을 때는 how long이라고 질문을 하죠. 다음, for the frequency of an action, we use how often. 어떤 행위의 빈도를 알고 싶을 때는 how often으로 질문을 시작합니다. 그럼 문장을 통한 표현들을 학습해 보려고 하는데요. B번 Match the question parts. 잠시 동영상을 멈추고 문제를 푸신 다음 함께 정답 확인해 보도록 하겠습니다. 문제 잘 풀어보셨나요? 그럼 매칭된 표현들 살펴볼까요? Number 1. How often do you eat vegetables? 너는 채소를 얼마나 자주 먹니? 가 되겠죠? 다음 두 번째. How often does she go out with her friends? 그녀는 친구들과 얼마나 자주 어울리나요? 밖에서 함께 시간을 보내는 것을 말합니다. 다음 number 3. How long does it take to learn Japanese? 일본어를 배우는데 어느 정도의 기간이 걸리나요? duration을 물어보는 표현이 되겠죠? 다음 number 4. How many books did you buy? 책을 얼마나 많이 샀나요? 마지막 number 5. How much time does it take you to build a website? 웹사이트를 만드는데 어느 정도의 시간이 걸렸습니까? 라고 질문한 내용이네요. 모두 유용한 표현들이니 반복해서 읽고 연습하시면 좋을 것 같습니다. 여기서 잠깐 vegetable과 관련해서 단어 표현 두 가지만 정리해 볼까요? vegetable은 채소, 고기를 먹지 않고 채소를 주로 먹는 사람을 vegetarian, 채식주의자라고 합니다. 여기서 vegetarian은 일반적인 채식주의자를 일컫는 단어인데요. vegetarian은 유제품을 먹지 않는 채식주의자도 있는 반면 유제품을 먹는 채식주의자도 있고 생선을 먹거나 그렇지 않은 채식주의자도 있습니다. 종류별로 매우 다양한데요. 각각의 명칭을 전부 알기는 너무 복잡하고요. 그래도 vegan이라는 단어 하나는 꼭 알아두면 좋을 것 같습니다. 최근 특히나 건강과 웰빙에 관심이 높아지고 있는 추세라 아마도 vegan이라는 말 많이 들어보셨을 텐데요. vegan은 엄격한 채식주의자로 고기는 물론 우유, 달걀 등 유제품도 먹지 않고요. 심지어는 동물성 제품도 사용하지 않는 극단적 채식주의자를 뜻하는 단어입니다. 요즘 유럽을 포함한 많은 국가에서는 비건들을 위한 메뉴를 필수적으로 포함시키는 레스토랑이 늘고 있다고 하니 비건, 실천하기는 어렵지만 기억해 두셨다가 유용하게 사용할 수 있겠지요? 이번에는 배운 표현들을 사용해서 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 먼저 문제 풀기 전 기억할 점이 있지요. How often은 frequency, how long은 duration, how much나 how many는 quantity를 나타낼 때 사용하는 표현입니다. 자, 그럼 문제 풀어볼까요? Complete the sentences using how often, how long, or how much, how many. 자,
그럼 number 1 정답과 함께 문장 읽어보겠습니다. How often or how long do you work out in the gym? How often do you work out in the gym? 이라고 하면 짐에서 얼마나 자주 운동을 하나요? 라는 질문이 되겠죠. How long 이라고 하면 How long do you work out in the gym? 얼마나 오랫동안 운동을 합니까? 라는 표현이 됩니다. 이 질문들에 대한 대답은 각각 어떻게 하면 될까요? 먼저 How often do you work out in the gym? 얼마나 자주 운동하나요? 라는 질문에는 I work out in the gym every day. 매일매일 합니다. Every other day. 이틀에 한 번 합니다. 혹은 3 days a week. 일주일에 3번 합니다. 정도로 대답을 할 수 있습니다. 반면 How long do you work out in the gym? 짐에서 얼마나 오랫동안 운동을 하나요? 라는 질문에는 2 hours a day. 하루에 혹은 한 번에 2시간 정도 합니다. 이런 정도로 대답을 할 수가 있겠죠. 자, 그 다음 두 번째 문제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음 number 2. How often does Daniel visit the botanical garden? Botanical garden은 식물원이라는 의미의 단어입니다. 데니얼은 botanical garden, 즉 식물원에 얼마나 자주 갑니까? 라는 질문이 되겠네요. 이 질문에 대한 대답을 빈도부사를 사용해서 해본다면 He usually visits there once a month. 그는 보통 한 달에 한 번 식물원에 방문합니다. 정도가 될 수 있겠네요. 다음 마지막 number 3. How much time do we have to finish the game? 게임을 끝내려면 시간이 얼마나 필요하죠? 라는 의미입니다. 대답은 어떻게 하면 좋을까요? We have to finish the game within 2 hours. 2시간 내에 끝내야 합니다. 정도로 대답 가능하겠죠? 다음에 소개할 클래스 카드는 1주차에서 언급한 바 있는 핸드폰을 이용한 온라인 단어학습 애플리케이션인데요. 단어학습에 아주 유용한 앱이지만 초중고 선생님들만 단체 이용이 가능해서 현재 대학에서는 그룹별 이용이 불가합니다. 하지만 개별적으로는 이용 가능하다고 하니 이용 방법에 대해 잠시 설명을 드리도록 하겠습니다. 매주 월요일 오전 각 학습 유닛별로 20개의 단어를 정리해 놓은 파일 링크를 백석톡에 공유할 텐데요. 공유한 링크를 통해 앱으로 접속해서 간단하게 단어 학습을 하실 수도 있고요. 여러분 각자 직접 앱을 다운받아 회원 가입을 하시면 더 많은 학습 방법과 자료를 이용하실 수 있으니 가능하면 회원 가입을 하셔서 앱을 충분히 활용하시면 좋겠습니다. 매주 주차별로 업로드된 20개의 단어는 기말고사 전에 사이버 캠퍼스를 통해 단어 퀴즈를 실시하여 성적에 무려 10점입니다. 10점 반영할 예정이니 빼먹거나 미루어 두지 마시고 꾸준히 학습하시기를 당부드립니다. 영어 능력을 가장 쉽게 향상시킬 수 있는 방법, 정말 간단한데요. Everyday, 매일, step by step, 조금씩, continuously, 꾸준히 단어 학습을 하시면 됩니다. 자, 첫 번째 동영상 강의를 마치기 전에 2가지만 정리를 해보도록 하겠습니다. 첫째, 빈도부사, adverbs of frequency. 빈도부사는 일반 동사 앞에, 그리고 비동사 뒤에 위치합니다. 둘째, 양을 나타낼 때에는 how much 혹은 how many, 기간 또는 길이를 나타낼 때에는 how long, 빈도를 나타낼 때에는 how often으로 질문합니다. 이 기억을 그대로 가지고 두 번째 동영상 강의로 이어갈 텐데요. 수능 이후 오랜만의 수업이라 집중력도 떨어지고 몸도 찌뿌둥할 수 있으니 의자에서 일어나 기지개도 한번 크게 켜고
커피도 한 잔 마시면서 잠시 쉬었다가 두 번째 동영상 강의 시청하시기 바랍니다.